장로님께서 기도해 주시겠습니다. Let us pray. Heavenly Father, on this last week of January, we bow our heads and put our hands together to pray to you, Lord. Please receive this prayer today in this refuge of peace, in this area where we can just worship you. Lord, we are here to confess our sins and weaknesses. We just put trust in people rather than putting our trust always in you, Lord. We strayed from you. We need to look to you, Lord, and we constantly look at outside and look at things in our life, Lord. Lord, we thank you that you are constantly helping us and guiding us. Lord, in this moment that we are here to pray together and worship to you, Lord, freely in one mind, Lord, we thank you that you have given us a community. And Lord, I ask you to help us to continue to strengthen this community here, Lord. Today we ask you that the Holy Spirit just replenish us in this new year. Lord, we know that as many things outside go quite crazy and impossible, Lord, we ask you that you can give us that calmness, that peace within us, Lord. Lord, that you help us in this community, in this church, that we understand we have one purpose, to serve you and evangelize your name to others, Lord. Lord, help us continue to do this work, and help us, guide us to be one movement to provide power to glorify your name, Lord. Lord, I ask you that the Holy Spirit just cleanse each and every one of us spiritually, physically and mentally, Lord. Lord, any affliction that our congregation has, Lord, I ask you to just to touch them, to heal them, Lord. Lord, we all of us suffer during this period, in this winter. Lord, I ask you to help us just overcome and strengthen us, Lord. And when we think about our missionaries that we pray about, nothing comes closer to our heart, Lord, than Pastor Richard and the harvest ministry that is in our church, Lord. Lord, we thank you that you have Pastor Richard and Erica serving us in this church, in this community, with the ministry, Lord, that we know within our doorstep that people need to meet you, Lord, to understand you. Lord, I ask you that we've been blessed, and we've seen many things and miracles and manifestations, Lord, come through here. And Lord, I ask you to continue Pastor Richard's ministry here, Lord, that through Harvest, and we know that there are many migrants that are now coming to the Lord. Lord, that you help guide each and every one of them. Lord, let the Holy Spirit just wash over that ministry there. Finally, Lord, as we listen to the sermon and understand that you are the only way that we need, Lord, that we remember to be just to live as Jesus lived, Lord. That's the most important thing. And Lord, I ask you that you help guide us during this week. Thank you for all that you've done for us in Jesus' name. Amen. 오늘 전해 주실 말씀은
요한복음 14장 1절부터 6절 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 귀한 찬양 정말 감사합니다. 오늘부터 제가 새로운 시리즈를 시작하는데 더 나은 길, Better Way라는 제목으로 여러분과 설교 시리즈를 시작하려고 합니다. 사실 제가 그 작년 가을 지나면서 또 이제 그 올해 들어서기까지 많이 힘들었어요. 마음도 많이 아팠고 많이 지쳤고 그랬는데 그 라이프 처치에 크레이그 그로셔라는 목사님이 계십니다. 예, 굉장히 유명하신 목사님인데 이 목사님이 하신 설교 시리즈예요. Better Way. 근데 이 설교를 들으면서 제가 너무나 많이 도전과 은혜를 받았고 그래서 정말 우리 성도님들과 이 말씀을 좀 나눠야 되겠다 이렇게 생각을 해서 이 시리즈를 하도록 하겠습니다. 우리 슬라이드 먼저 그 설교를 시작하기 전에 슬라이드 하나 보여주실래요? 네, 2023년도 구약 성경 통독. 네, 그 2022년도에는 되게 많았거든요. 신약만 읽어서. 근데 여기 안 올라가신 분들, 네, 우리 분발합시다. 네. 올해는 쉽잖아요, 그죠? 예, 신약 하루에 한 장이니까 벌써 뒤처지신 분들 계시죠? 예, let's catch up. 그래서 이분들 이 신실함 감사드리고 축하드립니다. 예, next slide. 그래서 제가 이제 오늘 시작하고자 하는 시리즈가 Better Way라는 그런 시리즈인데요. 정말 더 나은 길. 지금 내가 가고 있는 길이 옳은 길인가? 그리고 내가 가고 있는 길이 맞는 길인가를 한번 생각해 보기 원합니다. Next slide. 1980년도에 이런 유머가 있었습니다. 예, 나폴레옹이 100만 대군을 이끌고 알프스 산을 넘어가는데 이제 제군들이여 저 산을 점령하라 그래가지고 그 혹한의 겨울의 추위에 그 100만 대군이 산꼭대기까지 올라갔는데 나폴레옹이 딱 도착하더니 이 산이 아닌가벼. 그래서 너무 지쳐서 50만 명이 죽었대요. 그리고 저 산을 점령하라 그래가지고 50만 명이 그 산까지 딱 올라갔는데 나폴레옹이 딱 오더니 아까 그 산인가벼. 그래서 나머지 50만 명이 죽었다는 그 80년도에 유행하던 그런 개그입니다. 근데 제가 왜 이 얘기를 하냐면 여러분들이 가지고 있는 마음의 질문이 있는데 차마 목사님한테 물어보지 못할 그 질문 제가 하려고 해요. 그러니까 제가 이제 여러분들을 저희 집에 이렇게 초대하려고 계속해서 노력하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 저희 집에 와서 식사를 하고 나면 이렇게 마음에 있던 생각이나 질문들을 많이 해주세요. 네, 그리고 참 좋은 대화를 갖게 되는데 여러분 중에 그런 생각 하실 분 있는 것 같아요. 하나님 있는 건 맞아? 내가 지금 크리스찬이라고 이 기독교를 나의 종교로 택하고 내가 이 신앙의 길을 가고 있는데 이 길이 만든 길인가? 예. 그런 생각하시는 분 있을 거예요. 왜냐하면 저도 그런 생각할 때 있거든요.
제가 언제 그런 생각을 했냐면 뭐 젊었을 때도 했지만 올 겨울에 잠깐 그런 생각을 했어요. 제가 살아가는 친구가 너무 아픈데 정말 평생을 하나님을 위해서 살고 하나님을 찬양하던 그런 친구인데 그 어린 자녀 셋을 남겨두고 떠나야 되는데 정말 우리가 그렇게 열심히 기도하는데 온 AMI의 교회들과 목사들이 기도하는데 저렇게 그냥 보내야 되나? 그러면서 하나님 우리 기도 듣고 계신 거 맞아요? 우리 기도를 하나님 들으시고 응답하시는 거 맞아요? 그런 그 아픔과 실망 속에 생각이 딱 들어왔어요. 하나님 계신 거 맞아. 제일 먼저 나한테 들어오는 생각은 그 반응은 아이고 이렇게 못된 몹쓸 생각을 목사가 하다니. 거기에 대한 또 수치를 제가 느꼈죠. 여러분 그런 경험 없으세요? 제 조카가 13살 때 제 형이죠. 아빠가 딴 여자를 사랑한다고 제 조카랑 부인을 버리고 도망갔어요. 그리고 결국은 이혼하고 이 아이는 정말 아빠 없이 13살부터 대학교 갈 때까지 엄마가 재혼할 때까지 그렇게 살았어요. 정말 기독교 가정에 태어나서 교회에서 자라고 성경 말씀을 읽고 VBS를 다니고 예수님을 찬양하고 사랑한다던 그 아이가 제가 신앙에 대해서 그때 얘기하려고 그러면 하지 마. 삼촌, don't talk to me about Jesus. 자기가 엄마 아빠가 문제가 있고 싸우고 불화가 있을 때 얼마나 기도했는지 모른다. 하나님, 우리 가정을 지켜주세요. 엄마 아빠 싸우지 않게 해주세요. 그 아이가 얼마나 절박하게 무서워하면서 그 기도를 했겠습니까? 근데 그 결과가 뭐냐면 이혼했어요. 그리고 그 아이는 그 센시티브한 13살부터 티네이지 이어를 아빠 없이 살았어요. 그리고 나한테 하는 거예요. 삼촌, 나한테 하나님은 없어. 내가 기도해 봤는데 하나님이 나 도와주지 않았어. 이런 경험들, 이런 아픈 일들을 우리가 경험할 때 우리는 실망하고 또 두려움이 우리를 찾아오고 내가 예수님을 믿는다고 하고 내가 예수님을 의지하며 기도한다고 하는데 왜 이렇게 힘들까? 뭐 이렇게 극적인 상황이 아니라도 여러분들의 신앙생활에서 어려움 있지 않습니까? 하나님 내가 이걸 위해서 얼마나 지금 기도하고 있습니까? 하나님 내가 부귀 영화를 구하는 것도 아니고 그냥 자식 먹여 살리고 그냥 평범하게 살기 위해서 직장을 위해서 사업을 위해서 기도하는데 하나님 이게 왜 이렇게 어렵습니까? 하나님 정말 내가 뭐 특별한 거 원하는 거 아니고 정말 내가 내 사랑하는 자녀와 아니면 내 사랑하는 배우자와의 이 관계가 회복되기를 위해서 정말 노력하고 기도하고 있는데 지금 몇 년이 지났습니까? 이게 왜 이렇게 힘듭니까? 하나님은 정말 계신가요? 하나님은 정말 나를 생각하고 계신가요? 이 길이 정말 맞는 길인지 맞지 않는 길인지 우리는 혼란스러울 때가 있습니다. 그런데 거기에 대해서 예수님이 이렇게 대답하십니다. 다음 슬라이드. 오늘 읽은 본문입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라.
내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 아니하면 너에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하며 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 맘지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라고 말씀하셨습니다. 예수님이 내가 곧 길이라고 말합니다. 너희들이 찾고 있는 그 길, 너희들이 행하고 있는 그 길이 너희를 생명으로, 구원으로, 만족으로, 쉼으로 이끌어 줄 길이 아니라 내가 곧 그 길이라고 주님이 말하고 있는 겁니다. 넥스트 슬라이드. 여러분, 한국 가면 좀 어수룩해 보이면 우리를 찾아서 다가오는 사람들이 있습니다. 그러면서 묻습니다. 도를 아십니까? 그죠? 그러면서 왜 그러세요? 그럼 아니 너무 선하게 보이셔서 우리가 좀 얘기 좀 나누려고 그래요. 그래서 얘기를 나눠보면 결국 그겁니다. 밥 사달라고 그러고 지금 조상님이 많이 화가 나셨는데 예? 제사를 한번 드리면 화를 푸시고 만사형통 뭐 결혼 직장 뭐 다 해결해 줍니다. 예, 그래서 얼마나 성의를 보이셔야죠. 이분들. 그래서 우리가 도를 아십니까? 그러면 우리가 이단, 예? 미신 막 이렇게 얘기하는데 오리지널 도를 아십니까를 외치던 사람은 바로 크리스찬입니다. 그거 아십니까? 예. 크리스찬을 사도행전 당시에 people of the way라고 불렀습니다. 예? 여기 있는 말씀들을 보세요. 사울이 이게 다 이제 그 사도행전에 나오는 얘기예요. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에 가서 다메섹 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면, 그죠? 그 도, the way. 영어로 보면 the way예요. Speaking evil of the way, 그죠? 19장 말씀 보면 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 the way를 비방하는, 그죠? 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하느니라. The way예요. 그래서 이 벨릭스한테도 이야기할 때 22장에 보면 내가 이 도를 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노니 이렇게 얘기합니다. 그래서 the way, I persecuted the way, 이 길, 예수 그리스도가 행한 길, 예수 그리스도가 산 삶, 이거를 도라고 말하는 겁니다. The way라고 성경은 이야기하고 있는 겁니다. 예. 그래서 우리는 뭐 도를 아십니까? 뭐 이 사람들 때문에 그런지 모르겠지만 우리는 도라는 얘기를 교회에서 잘 안 해요. 그러나 성경을 보세요. 성경에서는 예수님의 산 삶을 the way라고 얘기하고 사도 바울은 이 the way를 가르치고 전파하기 위해 자기의 목숨을 걸었습니다. 이것이 바로 진리이고 이것이 바로 생명이고 이것이 바로 복음이었기 때문입니다. 그래서 우리는 누구입니까? 세상이 보여주는 길을 따라 살아가는 사람들이 아니라 예수님이 보여주신 예수님이 가신 그 길을 따라가야 하는 사람들이 바로 크리스천입니다. We are the people of the way. Because Jesus said, I am the way. 그렇죠? 그래서 우리가 이 세상에 살면서 얼마나 피곤하고 얼마나 지칠 때가 많이 있습니까?
그 이제 권사님들이 그 제 얼굴이 제 생각에 권사님들이 좋아하는 얼굴 같아요. 예, 그래서 권사님들이 잘생겼다 해주시고 선하다 해주시고 지난 목장에서는 제가 목이 막 길어져서 기린 같다 해주시고 그런데 제가 그 중고등부 전도사를 9년을 했습니다. 그래서 아이들과 같이 어울려 놀고 정말 그 9년 동안 아이들을 사랑하며 전도사 역할을 했는데 그때에 내가 가르치던 아이들 그리고 그 아이들의 부모님들이 나만 보면 이구동성으로 하던 말이 있어요. 전도사님은 보면 항상 기뻐서 우리가 흐뭇해요. 전도사님은 항상 스마일 하시고 전도사님은 항상 기쁨이 있어요. 제가 젊었을 때 그랬다니까요. 근데 나이가 들고 결혼하고 아이를 낳고 또 이제 담임 목사가 되면서 인생의 쓴맛을 제가 경험한 것 같아요. 예? 사역의 어려움을 경험한 것 같아요. 그래서 요새는 나보고 목사님 잘 웃으시네요, 기쁘시네요 이런 말 하는 사람 거의 없어요. 목사님 피곤하시죠? 어떤 분은 나만 보면 목사님 어저께 무슨 일 있으세요? 얼굴이 왜 이렇게 푸석해? 나 세수하고 왔는데 왜? 바뀐 것 같아요. 제가 제 아내하고 이제 그 결혼하고 이제 같이 살면서 느낀 게, 야 정말 이 사람은 기쁨이 넘치는 사람이구나. 그러니까 이제 밤에 잠을 자기 전에 뭐 세수하고 뭐 이렇게 뭐 여자들 꽃단장 하는 거 밤에 하는 거 있잖아요. 근데 그걸 하면서 이렇게 콧노래를 부르고 이렇게 기쁜 거예요. 이 여자가. 그래서 그걸 보면서 너무 예쁜 거예요. 아 저렇게 기쁨이 넘치는 여자구나. 그죠? 예. 근데 이 여자도 요새는 내가 들어가서 불을 끄려고 그러면 아직 준비 안 됐어. 네, 죄송합니다. 기쁨이 넘치고 정말 활력이 넘치던 그런 시절이 있었는데 지금은 내가 많이 지쳤구나. 그리고 많이 심각해졌구나. 여러분 이런 거를 제가 느끼고 있습니다. 예. 근데 우리가 예수님의 삶을 보면 예수님은 항상 기쁨이 넘쳤습니다. 예수님은 그분의 영성은 그가 해야 할 일이 없었던 것이 아니지만 그가 우리는 상상할 수 없는 짐을 지고 가고 계셨지만 그렇죠? 예? 그 종교적 지도자들이 그를 시기하고 죽이려고 하고 사람들이 오해를 하고 사람들이 희한한 기대치를 가지고 예수님 앞에 찾아오고 요구하고 정말 그 제자들의 그 예수님께 보여주는 실망감이며 어마어마한 짐을 지고 있었지만 주님은 항상 기쁨과 평안 가운데 거해 있다는 거예요. 그런데 우리는 우리의 삶에 짐이 있고 우리의 삶에 어려움이 있지만 그러나 우리가 살아가면서 크리스찬이라고 하면서 예수 그리스도의 도를 예수 그리스도의 길을 간다고 하면서 나는 정말 예수님과 같이 예수님의 모습으로 삶을 살아가고 있느냐? 이게 질문입니다. 나는 예수님처럼 살아가고 있습니까? 아니면 예수님과 다른 길을 가면서 예수님을 따라가겠다고 내 자신을 속이고 있습니까? 여러분 목사들끼리 모이면 쉐어링 타임을 합니다. 특히 AMI에서는 우리 영적인 건강 이런 것을 굉장히 중요하게 여기기 때문에 깊이 쉐어링을 해요. 근데 쉐어링할 때 제가 쉐어하기 싫을 때가 있어요. 그죠? 그냥 뭐 좀 내가 인세큐어 하다든지 뭐 너무 힘들다든지 쉐어하기 싫을 때가 있어요. 그러면 내가 항상 하는 말이 있어요. 그러면 넘어가요. Pastor Joe, how are you doing these days? 그러면 I'm so busy. 그럼 of course. 그러니까 busy equals great spirituality. 나는 그냥 바쁜 게 아니고 너무 바빠. 이러면 와 우리 목사님 정말 영성이 막. 여러분 바쁜 거하고 영성하고 차이 없어요. 내가
똑같은 질문을 여러분한테 해볼까요? 여러분 좋은 아빠예요? 여러분 좋은 아내예요? 나 너무 바빠요, 목사님. 그게 답이 돼요? Are you a good mom? I'm so busy. Is that a good answer? 그게 아니잖아요. 그래서 목사한테 어떻게 지내세요? 그러면 I'm so busy. 그러면 you're doing so well. Not really. 예수님은 바쁘게 살지 않았어요. 항상 일이 있었지만 예수님은 천천히. 그래서 존 마크 코머라는 사람이 쓴 책이 있어요. A Ruthless Elimination of Hurry. 그래서 한국말로 번역이 됐나 보니까 번역을 해놨더라고요. 근데 타이틀이 너무 마음에 안 들어요. 예, Ruthless Elimination of Hurry, 존 마크 코머인데요. 한번 찾아 보세요. 한국어로 어떻게 번역을 해놨냐면 슬로우 영성. 예? 영어 타이틀을 번역을 했는데 왜 영어 단어를 쓰냔 말이야. 난 이해가 안 가. 근데 예? 근데 그걸 직역을 하면 무자비한 바쁨의 제거예요. 무자비하게 내 삶에 있는 바쁜 것들을 제거하라는 거예요. 예? Ruthless Elimination of Hurry라는 책을 썼는데 그걸 이제 한국말로 슬로우 영성 이렇게 해놨어요. 한번 찾아서 읽어보세요. 그 굉장히 도전되는 그런 이야기들이 써 있을 거예요. 그래서 이 말씀이 이제 그 예수님이 우리에게 제시하는 길을 보여주는 거예요. 여러분 보통 교회 설교 들으러 나오면 목사님이 무슨 말을 하고 무슨 은혜를 내가 받을까? 오늘 예배에 참여함으로 내가 참 기쁨을 얻고 용기를 얻고 뭐 이러려고 오시잖아요. 오늘은 예배가 끝나면 고구마 한 100개 먹은 답답한 심정으로 가실 거예요. 예. 오늘 설교의 목적은 여러분을 답답하게 하는 겁니다. 문제만 제시하고 답은 그 다음 주부터 나옵니다. 여러분 좀 고민하시고 기도하시고 괴로워하시라고. 예. 나만 괴로워하면 억울하잖아요. 예. 그래서 자, 다음 슬라이드 보겠습니다. 예. 여러분 우리가 안 그런다고 하면서 우리는 예수님의 길을 따라가지 않고 세상의 길을 따라가고 있어요. 우리가 애들을 어떻게 키우는지 한번 생각해 보세요. 특히 맨하탄에서 애들을 어떻게 키웁니까? 막 3살부터 막 기프트 테스트 시키고 막 킨더가든을 어디를 보내야 되고 엘리멘트리 어디 막 시험 SAT 봐가지고 헌털 가야 되고 스타이버슨 가야 되고 브루클린 텍 가야 되고 그거 가기 위해서 학원 보내고 스포츠팀 하고 정말 아이들이 오히려 엄마 나 유스쿨 가도 돼? 안 돼. 너 가서 공부해야 돼. 그래서 좋은 대학교 가야 되고 좋은 직장 가야 되고 좋은 직장 갔으면 그러면 돈 벌어야 되고 집 사야 되고 차 사야 되고 베케이션 가야 되고 여러분 그 삶의 패턴이 예수님의 길입니까? 세상의 길입니까? 나도 똑같지 않습니까? 나도 정말 왜 이렇게 바쁜지 회사에서 몸이 2개라도 모자르는 그런 일을 내가 하고 있고 집에 와서 정말 아이들하고 놀고 싶고 아이들하고 시간을 보내고 싶은데 너무 지쳐 있고 너무 힘들고 남편이 나한테 기대하는 게 내 와이프가 나한테 기대하는 게 너무나 무겁고 정말 그것을 맞추다 보면 나는 도대체 무엇을 위해서 어떻게 살고 있는지 그 목적조차도 희미해지는 그런 삶을 살고 있지 않습니까? 그런데 다른 사람이 다 이렇게 사니까 이렇게 살면서 야 우리 이번에 밀란 갔다 왔어. 야 우리 이번에 발리 갔다 왔어. 야 이번에 내가 이거 뽑았잖아 이 차. 그렇게 사는 건 줄 알아요. 근데 성경은 뭐라 그럽니까? There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이라고 말하고 있는 거예요. 여러분 예수님이 없는 이 세상이 나아가고 있는 길은 생명과 쉼과 평안과 구원의 길이 아니에요. 죽음의 길이에요. 그런데 왜 우리가 그 길을 따라가고 있습니까?
우리가 왜 그 길을 따라가면서 나는 왜 행복하지 않지? 왜 나는 쉼이 없지? 왜 나는 평안이 없지? 왜 이렇게 두려워하고 있냔 말이에요. 이것이 주님이 인도하시고 보여주는 길이 아니라면, 그렇다면 나는 주님이 내게 보여주시는 길을 따라 나설 용기와 순종이 있느냐는 겁니다. Do I have the courage to really put my trust in Jesus, to follow Him, to trust Him? 이렇게 힘들고 지치고 정말 마음이 답답한 우리들에게 주님이 하신 말씀이 무엇입니까? Next slide. 그래서 강민철 원장님이 이제 금요일부터 우리 수련회에 말씀을 전해주시고, 우리가 정말 하나님의 치유를 경험하기 원하는데 쉼이라는 주제를 가지고 정말 이 성경 말씀을 통해서 우리에게 하나님이 우리를 향한 그 마음을 이제 우리가 배우게 될 텐데, 마태복음 11장 28절부터 30절입니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 여기까지는 좋아요. 그죠? Come to me all you who are weary and heavy laden. I will give you rest. 여기까지는 좋아요. 그러면 그 다음에 뭐라고 나와야 돼요? 그 다음에 go to Hawaii. 그죠? Go to Virgin Islands and take 2 weeks vacation. 이게 쉼이 아니에요? 예수님 뭐라 그래요? 너희들 지쳤지? 너희들 쉬고 싶지? 내가 쉬게 해줄게. 그러고서는 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배워라. 네? I am meek and gentle in heart. Take my yoke upon you and learn from me. 여러분, 예수님이 말하는 멍에가 딱 좋아요. 이스라엘 당시에 그 지방에서 사람들이 쓰던 멍에는 이렇게 생겼어요. 소 2마리가 같이 멍에를 끼고 같이 똑같은 페이스로 밭을 가는 거예요. 한국같이 소가 귀해가지고 한 마리가 밭을 갈던 시스템이 아니에요. 2마리가 꼭 같이 끌었어요. 훨씬 더 효율적이죠. 그런데 이렇게 할 때 보통 나이가 많고 경험이 많은 소와 나이가 어려서 잘 모르는 소를 짝을 지어줬어요. 그래가지고 이 어린 소가 성숙한 소를 통해서 배우는 거예요. 아, 이렇게 힘을 내고 이렇게 가야 나도 편하고 일이 되는구나. 그죠? 예수님은 지금 뭐라고 말씀하시는 거예요? 네 마음대로, 네 방법대로, 네 생각대로 삶을 살면 삶이 편해지고 쉬워지고 풍성해질 것 같지만 네가 지금 경험하고 있는 건 더 바쁘고 더 지치고 더 복잡하고 더 쉼이 없지 않니? 나한테 오라는 거예요. 나한테 와서 내 멍에를 메고 나한테 배우라는 거예요. 예수님 말씀하십니다. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라. My yoke is easy and my burden is light. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 예수님의 길을 간다는 것은 예수님이 가는 길을 예수님과 함께 가는 것을 얘기해요. 우리는 너무나 많은 경우에 내가 가는 길을 가면서 예수님을 끌어당기는 거예요. 예수님 일로 와요. 좀 일로 와요. 근데 예수님 자꾸 절로 간대. 아, 이리로 오시라니까. 그러니까 우리 기도가 하나님의 뜻을 구하는 게 아니라 이거 예수님하고 지금 힘싸움하고 있는 거예요. 이리로 오시라니까. 내 얘기 좀 들어보라니까. 내가 잘해준다니까. 얼마까지 알아보고 오셨어요? 이거야 지금. 예수님은 우리가 예수님께 나올 때 우리의 짐을 덜어주시고 우리를 쉬게 하신다고 약속하고 있어요. 그런데 그렇게 하려면 우리가 예수의 멍에를 같이 지고 예수가 가자 하는 길을 가야 된다는 거예요. 네, next slide. 마지막 슬라이드입니다.
시편 23편입니다. 그죠? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 놓으시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. The Lord is my shepherd and I shall not want. He makes me lie down in green pastures and leads me beside still waters. 지금 다윗이 우리에게 그려주는 풍경은 나의 목자를 내가 온전히 믿고 따라가기 때문에 그 목자와 함께 있을 때 나에게 쉼이 있고 평안이 있으며 모든 필요가 공급되는 너무나도 우리가 간절히 원하는 그 풍경을 그려주고 있지 않습니까? 그렇게 하기 위해서 어떻게 해야 된다고 성경은 말하고 있습니까? 너희는 가만히 있어 내가 하나님됨을 알지어다. Be still and know that I am God. 이렇게 말하고 있습니다. Be still and know that I am God. 정말 우리가 얼마나 하나님 앞에 잠잠히 있어 하나님이 하나님 되심을 알아가고 있습니까? 우리는 너무 바쁘고 우리는 너무 distracted 돼 있어요. 내가 지금 여러분한테 90초 드릴 테니까 잠잠히 가만히 있어 보세요. 그러면 여러분 5만 가지 생각 다 할 거예요. 끝나고 뭘 먹을까? 부터 시작해가지고 지금 비가 오는데 내가 창문을 열었나 닫았나? 예? 우리는 하나님 앞에 잠잠히 있는 법을 잃어버렸어요. 그런데 크레이그 로시아 목사님이 이런 얘기를 해요. The way I had been doing the work of God is destroying the work of God in me. 이게 너무나 의미심장한 말이에요. 지금 내가 하나님의 일을 하겠다고 하나님의 일을 해온 삶의 모습이 내 안에 하나님이 하신 하나님의 그 일을 망가뜨리고 있다는 거예요. 하나님은 내 안에 놀라운 일을 하셨어요. 하나님은 내 안에 어마어마한 일을 하셔서 내가 하나님의 자녀가 됨을 알게 하시고 하나님의 사랑받고 고귀한 자가 되심을 알게 하시고 하나님 앞에 담대함으로 나갈 수 있으며 하나님의 사랑을 받고 하나님 안에 쉼이 있고 하나님이 우리를 사랑하시며 환영한다는 그 놀라운 진리를 역사로 이루어 주셨는데 우리가 하나님의 일을 한다고 뛰어다니면서 바쁘게 쉼 없이 지쳐가면서 뛰어다니면서 우리는 하나님이 해주신 일, 예수의 보혈의 공로로 하신 일을 망가뜨리고 있어요. 그리고 그걸 무엇으로 바꿉니까? 나의 열심으로 바꾸는 거예요. 기도 열심히 한 날은 하나님이 날 축복할 것 같고 헌금 많이 낸 날은 하나님이 내 기도 들어주실 것 같고 교회 가서 봉사 열심히 한 날은 하나님이 나를 이뻐해 줄 것 같고 그런데 정말 이번 달은 너무너무 힘들어서 헌금도 제대로 내지 못했어요. 하나님이 나를 벼락으로 칠 것 같아요. 네? 너무너무 힘들어서 너무너무 지쳐서 새벽 기도를 못했어. 오늘은 분명히 운전하면 딱지 먹겠지. 네? 교회에서 정말 봉사가 필요해서 부탁을 했는데 너무 힘들어서 못 갔어요. 아이고 우리 애 오늘 대학 떨어지겠구나. 하나님의 사랑을 나의 노력과 연부시켜 가지고 내가 열심히 하면 하나님의 사랑이 있고 내가 열심히 하지 않으면 하나님의 사랑이 없다는 공식을 만들어 버렸어요. 여러분 그것만큼 커다란 거짓말은 없습니다. 마귀가 종교라는 틀을 통해서 우리에게 주는 가장 큰 거짓말이 그겁니다. 너는 잘해야 하나님이 널 이뻐해. 너는 많이 하고 열심히 해야 하나님이 너를 이뻐해. 그러면 우리는 종교적인 열심으로 막 열심히 하죠. 열심히 하죠. 쉬지 않고. 근데 그 결과가 뭡니까? 지치고 환상이 깨지고 하나님의 존재와 사랑조차 의심하게 되는 그 나락으로 우리가 떨어지는 겁니다. 내가 이렇게 열심히 했는데 내가 이렇게 쉬지 않고 뛰었는데 내가 하나님을 위해서 이렇게 희생했는데 나에게 돌아온 결과가 무엇이야? 하나님 있는 거 맞아?
여러분, 이 지친 마음, 이 두려움, 이 답답한 마음을 해소하려고 여기다가 무엇을 집어넣어 보셨습니까? 여러분의 선, 여러분의 열심, 여러분의 노력, 술, 마약, 세상이 주는 즐거움 이런 거 다 넣어봤습니까? 그런데 해결이 되지 않습니다. 해결이 안 되지 않습니까? 그런 것들이 다 이렇게 하면 좋아질 거야, 이렇게 하면 나아질 거야고 얘기하지만 해봤는데 안 되지 않습니까? And so Jesus says there is a better way. There is a better way to live your life. 더 나은 길이 있다는 겁니다. 너의 삶을 기쁨과 평안과 만족으로 살 수 있는 더 나은 길이 있다는 겁니다. 그래서 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 내 아버지께로 나올 자가 없느니라고 선포하고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 정말 신앙생활하면서 가지고 있는 이 답답함, 정말 이 부담, 때로는 이 두려움, 주님께서 그것을 만나주시고 그것을 풀어주시고 거기에 대한 해결책을 우리에게 보여주기를 원하십니다. 우리가 정말 더 나은 길로 나아가기를 원합니다. 세상이 사는 모습과 똑같이 살면서 only difference is I go to church. That doesn't work anymore. 네? 세상이 하는 방법으로 다 살면서 유일한 차이점은 난 주일에 교회가 그게 우리를 바꿔주고 있지 못하다는 걸 여러분 알고 있지 않습니까? So we need to go to a better way. 우리가 이제는 더 나은 길을 가야 한다는 것입니다. 주께서 더 나은 길로 우리를 초청하고 있습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 여러분 오늘은 이 짐을 주님 앞에 내려놓읍시다. 주님 내가 힘들어요. 주님 내가 지쳤어요. 주님 내가 답답해요. 주님 나에게 소망이 없는 것 같아요. 이 모든 실망과 이 모든 아픔과 이 모든 두려움 주님께 내려놓기 원해요. 주님 나 쉬고 싶어요. 주님 나 지쳤어요. 제가 이 힘든 계절을 지나면서 하나님한테 가서 그랬어요. 하나님 나 너무 지쳤어요. 너무 힘들어요. 그때 하나님이 나 야단치지 않았어요. 너는 목사가 돼가지고 그러지 않으셨어요. 하나님이 나를 사랑으로 안아주시고 품어주시고 그 포근한 사랑으로 내가 울 수 있게 내가 쉴 수 있게 나를 품어주셨어요. 더 나은 길이 있습니다. 그 길은 바로 예수님입니다. 기도하겠습니다. 우리 이 시간에 정말 우리의 답답함과 두려움과 실망, 아픔을 모두 다 주님께 내려놓기 원합니다. 주님, 내가 아파요. 주님 너무 힘들어요. 주님 내가 열심히 한다고 하는 것 같은데 답답할 때가 많아요. 주님의 길을 가기 원합니다. 주님의 쉼을 얻기 원합니다. 내가 가만히 있어서 하나님이 하나님됨을 알게 하여 주세요. 우리 시간에 다 같이 기도하겠습니다.
사랑의 주님, 우리가 주님 앞에 나오기 원합니다. 우리를 사랑하시며 우리를 안아주시는 그 주님께로 나아가기 원합니다. 우리가 부르던 그 찬송가에 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러지며 불쌍히 여겨 날 구해주리. 우리 주 예수님뿐이 없음을 우리가 고백합니다. 아버지, 지친 우리의 영혼을 주님께 온전히 내어드리며 보여드리기 원합니다. 길이요 진리요 생명이신 주님이 우리를 안으시며 우리를 쉬게 하시며 우리가 주 안에서 참 평안과 쉼이 있는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 주님, 우리의 모든 것을 내려놓습니다. 주님만을 의지하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 함께